तो दरवाज़ा खड़काया तो दरवाजे च हो गई देर खोलन च। अच्छा मैं रौला पाया, मैं क्या बाहर निकल की गल है, बुआ नहीं खोलते पे। जो उन्हें फिर बुआ खोलिया तो इधरों बुआ खोलिया, दो दरवाजे लगते थे, दूसरे पासे मुंडा निकलिया। ओए होए 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 अल्लाह रंगे हाथों फड़िया जे। हाँ वो निकल के नठिया तो मैं उन्हें पूछा है जी वो गेंद लैन आया। तो मैं कहा भैन जी आ गेंद लैन आया तो गश्ती तू उन्होंने सामने दरवाजा बाहर छोड़ दे। जो लोग गैर ममालिक में कमाने के लिए जाते हैं, जब वापस आते हैं उनकी बीवियां खराब हो जाती हैं। बुढ़ी की गल करते हो, बुढ़ी नूं ते अल्लाह पाक ही पर्दा देवे। आमीन। की कहते बुढ़ी का जड़ा कोई भलवानी वाली गल नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माजिद अली हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाके कोट ख्वाजा सईद की हदूद में। जी हाँ नाज़रीन कराम, एक गरीब भाई साहब के घर में मौजूद हूँ। इनके 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। 37 साल की उम्र में इनकी शादी हुई। इनकी शादी तकरीबन 10 से 12 साल चली। अब ये भाई साहब 3 बच्चों को नहलाते भी खुद हैं, इनके वज़ू भी खुद करते हैं, इनको कपड़े भी खुद पहनाते हैं, इनको खाना भी खुद बनाकर खिलाते हैं। आखिर ऐसी क्या वजूहात बनी, आखिर इनसे कौन सी ऐसी गलतियां हुई जिनकी वजह से इनकी बीवी इन्हें और इनके 3 मासूम बच्चों को छोड़कर भाग गई। आइए नाजरीन ये निसार नामी शख्स की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब, खैरियत से हैं? अल्लाह का सलाम। अच्छा मैनू ए दसो जनाब, है की मसला बने है, कदों तुहानू छड़ के गई है? ये हो गया तकरीबन 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? 37 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਕਸੂਦ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। ਇੰਨਾ ਲਿllahi व इन्ना इलैहि राजिऊन। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੁਕੇ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਤੀਮ ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਕਫਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਲੇਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ बीवी किदां दी सी, किन्ना अरसा विआह चलिया ते क्यों वो खराब हो गई? तुहानू पता है किन्ना दे नाल वो गल्लां करदी सी? ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਮਾਲ ਦੇਣ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਘਰ, ਮੈਂ ਮੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ मैं घर लाई सी मोल्डिंग की मशीन। मैं माल देन गया वा तो मगरों मैनू उन्हें फोन किया किदों आ रहे हो? मैं कहा मैं आ रहा 2 घंटे। मैं मगरों 2 घंटे बाद कि मैं 15 मिनट बाद मेरे दिल च कोई वस फिस उड्या। मैं 15 मिनटा बाद गया। जो मैं घर गया वा तो दरवाज़ा खड़काया तो दरवाजे च हो गई देर खोलन च। अच्छा मैं रौला पाया, मैं क्या बाहर निकल की गल है, बुआ नहीं खोलते पे। जो उन्हें फिर बुआ खोलिया ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ, 2 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਅੱਲਾਹ ਰੰਗੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਜੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੱਠਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਗੇਂਦ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਗੇਂਦ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੇ ਗਸ਼ਤੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਾਹਰ ਛੋੜ ਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਤੁੱਕ ਬਣਦਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ? ਜੇ ਤੇਰਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਬੁਲਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਦਾਵਤ ਕਰ ਲੈ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਆਵੇ ਸਵੇਰੇ ਬੁਲਾ। नहीं 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 मेरा तो भरा, मेरा भरा। मैं कहा तेरा भरा है ठीक है मान लें, तो तू उन्होंने बुला सुबह ही ਉਹਦੇ ਨਾਲ खान पीन करो, जो मर्जी करो, मैनू भी पता लगे तेरा भरा। तू बाद चो की भैन ही नहीं। इस वजह तो फिर आके मेरे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਨਾਜ਼ਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ओए होए 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 नाज़रीन, कितनी सफाकियत है, कितना जुल्म है, कितनी बर्बरियत है। यकीन करें मेरा दिल खून के आंसू रोता है। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮੈਂ ਵੇਚਦਾ ਵਾ, ਬੱਚੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਭਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮੇਰੀ ਪੁੱਛ ਗੁੱਛ ਹੁੰਦੀ। ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਦੱਸੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ? अच्छा महल्लेदार रिश्तेदार ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਲਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸਹੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਰਾ
ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਓਏ ਆ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ। ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਚਾਈਨਾ ਸਕੀਮ ਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਈਕਲ ਮੋੜੀ, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਨੇ ਯਾਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਜੀ ਸੌਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਗਸ਼ਤੀ आराम ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ। आजकल जिस तरह छोटे मासूम बच्चे अगवा हो रहे हैं, खुद सोचें कि साइकिल पर आइसक्रीम बेचने जाते हैं, बच्चों को भी साइकिल पे बिठा कर जाते हैं, तो जब लोग देखते होंगे कि इनके पास बच्चे हैं, वो कहते होंगे यार ये बच्चे अगवा करके जा रहे हैं। इस तरह के भी इस तरह वाकया होते मजबूर हो गया हूँ, रोटी कमानी मेरे लिए मुश्किल होगी, क्या करूँ मैं। अच्छा, इस छोटी सी बंद खुरली में मैं यूं कहूं कि ये कब्र है, इस कब्र में रहते हैं, आपकी सांसें बंद नहीं होती? मैं सांस का मरीज हूँ, रात को रोज़ाना दवाई यूज़ करके तो फिर सोता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्या करूँ, इससे ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। नाज़रीन, ये देखें नाज़रीन, ये इनकी गद्दियाँ, ये सिरहाने, ये पिलोज देखें इनके, और ये सिर्फ गद्दा है और इतनी बदबूदार स्मेल आ रही है, मुझे खांसी भी आ रही है, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। और ना यहाँ पे लाइट का इंतज़ाम है, ना पंखे का इंतज़ाम है, और ना इनके पास कोई सिलेंडर है खाना बनाने के लिए। तो बच्चों ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ होटल तो रोटी ਲੈ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? होटल तो खुआई दी है, वो भी तरस के यार थोड़ा ही खा लो, ऐ सालन ले लो, ऐ सालन महंगा नहीं, ऐ लेना खा लो, जिस तरह फिर वक्त ते पास करना ही। ਇਹ ਤੋੜੇ ਕਾਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੋੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਪਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਆਪ ਧੋਂਦੇ ਹੋ? ਆਹੋ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਧੋ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਪਏ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹ ਖਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਹ ਖਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਸਾਲਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਕਿ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਇੰਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਸੌ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖੇ। ਆ ਨਾਲ ਦੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ। ਉਹ ਸਟicker ਵਗੈਰਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਰਕ ਇਸ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਾਜੀ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖਾ ਲਈ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਲਈ ਦੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਖਾ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੌਂ ਜਾਈਦਾ, ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਈਦਾ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ? ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚੀਦਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਹੈ, ਬੁਜ਼ਦਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੁਜ਼ਦਲੀ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨੱਠੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੁਜ਼ਦਲੀ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ? ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਜੀਣਗੇ? जितनी देर ज़िंदगी है इंशाल्लाह खुदकुशी नहीं करने, भुखे रहिए, दंगे रहिए, इन जी अल्लाह ताला वक्त पास कर रहा है। बड़ी बात है नाज़रीन, आज मैंने ज़िंदगी में पहली बार मर्द का बच्चा देखा है, शेर का बच्चा देखा है। इनकी हिम्मत को सलाम है, इनके जज्बे को सलाम है। मैं कहता हूँ आपकी माँ को सलाम है जिन्होंने आप जैसे बेटे को जन्म दिया। ए दसिया जी निसार साहब, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੰਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਦੇਤਾ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਈਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀਦੀ, ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈਦਾ। अपना कोई नंबर दसो ताकि साढ़े वेखण वाले ਜਿਹੜੇ नाज़रीन ने वो ਤੁਹਾਡੀ हेल्प कर सकन। नंबर लिखो 0322 85 44
8544 की ना है अपना। मेरा नाम है निसारुल हसन। जी हाँ नाज़रीन कराम, आप दिल खोल कर इस भाई साहब की मदद करें, फ़कत अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर। देखें, आज इस मर्द पर ये बुरा वक्त आया ना, कल को ये बुरा वक्त मुझ पे भी आ सकता है, आप पे भी आ सकता है। हम लोग औरतों की तो स्टोरीज करते हैं, उनकी दास्तान आपको दिखाते हैं, लेकिन हमारे यूट्यूबर्स को चाहिए इनके साथ जो जुल्म हुआ है, इनके हकूक़ के लिए भी आवाज़ उठाएं। जो लोग गैर ममालिक में कमाने के लिए जाते हैं, जब वापस आते हैं उनकी बीवियां ख़राब हो जाती हैं। सब ऐसे नहीं है, जिस तरह 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है, बहुत से ऐसे वाक़यात नज़र आ रहे हैं। तो वेखण वाले नाज़रीन नूं तुसी कोई अपनी राय दिओ कि किस तरह अपनी बुढ़ी दे नाल अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, केरी चीज़ां अपनी बुढ़ी नूं देनियां चाहिए ने ताकि वो अपने शोहर कोलों खुश रहे। बुढ़ी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹੀ ਪਰਦਾ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭਲਵਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨੂੰ ਪਰਦਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੇਵੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਬੁਹਾ ਕੇ ਖਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੱਚੇ ਰੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੂਨ ਦੇ ਅਥਰੂ ਰੋਇਆ। ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੜਕ ਤੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਕ ਚੁਕਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਕੂਨ 'ਚ ਆ। 1 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਸਾਂਭੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਭਾਰ ਸਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਬਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। अल्लाह ताला तुहाडे ते अपनी रहमत फरमावे। ए वेखो नाज़रीन, है छोटा मासूम बच्चा भी रो रहा है। एक इन्हां दा बेटा सुता होया है, सुबह 6 बजे ये भी बेचारा काम ते जांदा है। किन्नी उम्र है बच्चे दी? वड्डे 9.5 साल ਦੀ। ते एदी किन्नी उम्र है? ਇਹਦੀ 5 साल। ते ए बच्चे दी? ਇਹਦੀ 3 साल। आय हाय हाय नाज़रीन, मेरे पास अल्फाज नहीं है, और ये क़यामत की निशानियाँ रूनमा हो रही हैं। यकीन करें कि कभी ऐसा तसव्वुर भी नहीं किया था। अब जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, जितना हो सके इस गरीब बाप का सहारा बने और इनके 3 छोटे मासूम बच्चों पर शफ़क़त का हाथ रखें। कोई बे औलाद फैमिली तुहाडी औलाद नूं सहारा देना चाहे तो तुसी बच्चा दे सकते हो? नहीं जी, बच्चा नहीं दे सकते। चलो जी, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन कराम, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।